بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کے کچھ اصحاب کسی شخص کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلاں شخص کتنا عاجز و مجبور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے عرض کیا جو اس کے اندر ہے ہم نے وہی بیان کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ اس کے اندر نہیں ہے اگر وہ تم بیان کرتے تو یہ اس پر تہمت ہوتی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں الغیبۃ ان تقول فی اخیک ما سترہ اللہ علیہ۔ غیبت یہ ہے کہ تمہارے مومن بھائی کے جن عیوب کو خداوند عالم نے چھپا رکھا ہے اسے بیان کر دو۔ غیبت کی مذکورہ تعریف اور اس سے متعلق روایات کے پیش نظر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مندرجہ ذیل شرطوں کے ساتھ ہی غیبت ہو سکتی ہے، یعنی اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں تو اسے غیبت کہا جاتا ہے۔ اول کسی کے پوشیدہ عیوب کو عیاں کرنے کا قصد ہو، ورنہ جو عیوب اشکار ہیں انہیں بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کسی کی عدم موجودگی میں اس کی وہ کمی بیان کرے جس کو سب جانتے ہوں تو یہ غیبت نہیں ہے، لیکن اگر اس میں کوئی ایسا عیب جسے لوگ نہ جانتے ہوں بیان کرے تو اس کی غیبت ہے، اور اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے اور اسے اس کی طرف نسبت دے دے تو یہ اس پر تہمت لگانا ہے۔ دوسرے جو عیب اور نقائص بیان کیے جا رہے ہیں وہ اس میں موجود ہونا چاہیے، ورنہ غیبت نہیں ہے بلکہ تہمت ہے۔ تیسرے اس شخص کو تکلیف دینا مقصود ہو، ورنہ اگر کوئی مصلحت ہو تو وہ غیبت نہیں ہوگی، مثلا کسی کی بیماری ڈاکٹر کے سامنے بیان کرنا۔ چوتھے جس کی غیبت کی جا رہی ہو وہ مومن ہو، لہٰذا کافروں اور مشرکوں کی غیبت کی جا سکتی ہے۔ پانچواں جس شخص کی غیبت کی جا رہی ہے سننے والے اس کو جانتے ہوں، لہٰذا اگر کسی انجان کی کوئی بات بیان کی جائے تو یہ غیبت نہیں ہے۔ چھٹے جس کی غیبت کی جا رہی ہو وہ کھلے عام گناہ نہ کرتا ہو، اس لیے کہ جو شخص کھلے عام گناہ کرتا ہے اسے اپنی آبرو کی پرواہ نہیں ہوتی، یعنی اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ لوگ اس کے عیوب اور گناہ سے باخبر ہیں یا نہیں۔ نمبر 2 غیبت کی حرمت۔ غیبت کتنا بڑا گناہ اور حرام کام ہے اور شریعت کی نظر میں یہ کس قدر قبیح فعل ہے، اس سے واقفیت کے لیے مندرجہ ذیل آیات و روایات ملاحظہ فرمائیں۔ واضح رہے کہ گناہوں اور بری عادتوں سے خداوند عالم کتنا ناراض اور غضبناک ہوتا ہے، اور معصومین علیہ السلام کو ان باتوں سے کتنی نفرت ہے اس کا اندازہ ان حضرات کے کلام میں موجود تعبیرات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ خداوند عالم قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ اس آیت میں جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کو مردہ فرض کیا ہے اور غیبت مردہ کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ شاید یہ اس لیے ہو کہ مومن بھائی کی غیبت کرنا گویا اس کو قتل کرنا اور اس کا گوشت کھانا ہے، اس لیے کہ غیبت کے نتیجے میں اس شخص کی عزت و آبرو سب ختم ہو جاتی ہے جس کی تلافی کا کوئی امکان ہی نہیں ہوتا، جیسے کہ قتل ہو جانے کے بعد تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ غیبت کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی عزت محفوظ رہے، اور جس طرح ایک مسلمان کی جان اور مال قابل احترام ہے اور اس کا تحفظ ضروری ہے، اسی طرح اس کی عزت و آبرو بھی قابل احترام ہے، اس کا بھی تحفظ واجب اللازم ہے۔ تو جس طرح ایک مسلمان کا قتل گناہ کبیرہ اور حرام ہے، اسی طرح اس کی توہین کر کے اسے بے آبرو کرنا بھی
गुनाह कबीरा और हराम है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाते हैं, कुल्लुक मुस्लिमिन अला मुस्लिम हरामो दमुहु व मालुहु व इर्जुहु। मुसलमान का खून, माल और आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है, क्योंकि गीबत से दरअसल एक मुसलमान की बेइज्जती और तौहीन होती है। लिहाजा एक मुसलमान की आबरू बचाना और उसका दिफा करना हर मुसलमान का शरई फरीज़ा है, और जो इस फरीज़े को अच्छी तरह अंजाम देता है वो खुदा की रज़ा हासिल करता है। इसी तरह जो इस फरीज़े को अंजाम दे सकता है लेकिन उसे अंजाम नहीं देता, वो खुदावंद आलम के कहरो गज़ब का मुस्तहिक है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं, अगर किसी के सामने किसी मोमिन को जलील किया जाए और वो उसकी मदद कर सकता हो लेकिन मदद ना करे तो खुदावंद आलम उसे क़यामत के दिन सबके सामने जलील करेगा। दूसरी जानब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन रद्दा अन अर्ज़ अखीह बिलगैब काना हक्कन अलल्लाह आई यरद्दो अन इर्ज़ह यौमिल क़यामत। जो अपने बरादर मोमिन की अदम मौजूदगी में उसकी आबरू का दिफा करता है तो खुदावंद आलम रोज़े क़यामत उसकी आबरू को महफूज रखने को अपने ऊपर वाजिब करार देता है। नीज़ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ज़ब्बा अन अर्ज़ अखीह बिलगैब काना हक्कन अलल्लाह आई योतिकाहु मिनन नार। जो अपने मोमिन भाई की अदम मौजूदगी में उसकी आबरू का दिफा करता है, खुदावंद आलम अपने ऊपर ये वाजिब करार देता है कि उसे आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दे। कुरान करीम ने गीबत के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उससे गीबत के अंदर मौजूद बुराई का अंदाज़ा हो जाता है, इसलिए ऐसे अल्फाज किसी और गुनाह के लिए इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। आयत शरीफा के ज़ैल में ये बात भी काबिल तवज्जो और लायक ज़िक्र है कि रोज़े क़यामत गीबत करने वाले को ये हुक्म दिया जाएगा कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन आकला लहमा अखीह फी दुनिया कुरेबा अलैहि यौमल क़यामत फ़युकालो कुल्लुहु मैतन कमा अकलातहु हय्यन फ़याकुलुहु वयकला वयज़ैजो। जिसने दुनिया में अपने भाई का गोश्त खाया उसे रोज़े क़यामत उसके पास लाया जाएगा जिसकी उसने गीबत की थी, और फिर उसे ये कहा जाएगा कि जिस तरह इसकी ज़िंदगी में तूने इसका गोश्त खाया, अब ये मुर्दा है, अब फिर इसका गोश्त खा। चुनाचे वो उसे खाएगा मगर उसे कराहत महसूस करेगा और फरियाद करेगा। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस रात मुझे महराज पर ले जाया गया मेरा गुज़र कुछ ऐसे लोगों की तरफ से हुआ जो अपने चेहरों को अपने नाखूनों से नोच रहे थे। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करके उन्हें बेइज्जत करते थे। गीबत के सिलसिले में जो रवायतें मौजूद हैं उनमें से एक रवायत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है जिसमें आपने गीबत को ज़ना से बदतर करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अय्याकुम वल गीबता फ़इन्ना गीबता अशद्दु मिनज़ ज़ना इन्नर रजुला कद यज़ोसी फ़यतूबुल्लाह अलैहि व इन्ना साहिबुल गीबते ला यग़फ़िरु लहू हत्ता यग़फ़िरा लहू साहिबुहु। गीबत से परहेज़ करो इसलिए कि गीबत ज़ना से बदतर है, क्योंकि ज़ना करने वाला अगर तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर सकता है, लेकिन गीबत करने वाले की बख्शिश उस वक्त तक नहीं हो सकती जब तक उसको राज़ी न कर ले जिसकी उसने गीबत की है। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी हदीस में गीबत को सूद से बदतर करार दिया है। आप फरमाते हैं, एक दिरहम सूद का गुनाह खुदावंद आलम के नज़दीक 36 ज़ना से ज़्यादा है, और सबसे बड़ा सूद किसी मुसलमान को बेआबरू करना है। गीबत इस लिहाज से भी काबिल मज़म्मत है कि ये बुराई के रवाज का ज़रिया है। अस्सलामु अलैका
या साहिबल असरे वज़्ज़मान अल-अमान 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 मिन फ़ितनिज़ ज़माने। अस्सलामु अलैका या खलीफतर रहमान। अस्सलामु अलैका या इमामल इंस वल जान। अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान। अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान। अस्सलामु अलैका या कातिल बुरहान। अस्सलामु अलैका या इमाम ज़मानिना हाज़ा अजलल्लाहु फ़रजक व सहलल्लाहु मखरजक व ज़हूरका। अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद।